وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں۔ سے پہلے تھا جب تیرے یہاں کا منظر، کہیں مسجود سے پتھر کہیں معبود شجر، تیرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندھے کے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، فتح باز ہوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانی کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں۔ یہ اللہ ایک تیرے مار شاہراہوں میں، خشکیوں میں کبھی درد کبھی دریاؤں میں، کبھی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ہے ایک ہی، سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں۔ امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہ گار بھی ہیں، عز والے بھی ہیں مستمع پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، غزہ میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، تو سید بھی ہم
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. جناب قاری محسن صاحب بسم اللہ. تیری عنایات کا گھیرا میرے گھر میں ہے. تیری عنایات کا گھیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا. میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا. میرے گھر میں انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے. انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے. جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں. جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا. میرے گھر میں شعر دیکھیں عطا ہو. دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی. دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی. آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں. آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں. جاگا تیری نسبت سے شب غم کا مقدر. جاگا تیری نسبت سے شب غم کا مقدر. آیا تیرے آنے سے سویرا میرے گھر میں. آیا تیرے آنے سے سویرا
تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. سبحان اللہ محسن جزاک اللہ. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں آنکھیں تو دیکھنے کو پگلے مضطرب ہی دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں سمجھے ہم نیازی ان کی کرم نوازی سمجھیں گے ہم نیازی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی کہ صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں، صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں، ناکامیاں ہوتی ہیں ناکام مدینے میں. اللہ تعالیٰ سب کو روضہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان گلیوں میں جانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد شان دسترخوان کی کچھ دیکھیں گے کیا شان ہے آج، اور ذرا کچھ ایک واقعہ سنیں گے جنید جمشید صاحب سے شان اسلام میں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. میں ایک سب سے پہلے وضاحت کر دوں، کل مجھے کوئی فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ کوئی 700 لوگوں نے میسج کیے ہیں کہ وسیم بھائی وہ کھوٹے کی کھیر نہیں ہوتا، کھوئے کی کھیر ہوتا ہے. یہ مذاق مجھے اتنا گلے پڑا ہے بھائی، مجھے پتہ ہے کھوئے کی کھیر ہوتا ہے، مجھے یہ نہیں پتا تھا کھویا کیا ہوتا ہے، لیکن میں نے ایسی کہہ دیا تھا کھوٹے کی کھیر. اب لوگ سمجھ میں نہیں آ رہے، اس لیے اب آج کی ہماری کیا ڈش ہے یہ آپ بتائیں. یہ آلو قیمہ ہوتا ہے یا قیمہ آلو ہوتا ہے یہ بتائیں. اوئے ہوئے یہ بڑا پھنسا دیا مجھے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آلو قیمہ ہوتا ہے آلو کی ماں یا قیمہ آلو؟
आलू क्या होता है? आलू कीमा होता है, कीमा आलू होता है? आलू कीमा, पहले आलू आता है? नहीं नहीं, कीमा, अब ये मैं कह रहे हैं आलू की माँ। ये कह रहे हैं आप लोग आलू की माँ। हाँ, कीमा आलू। कीमा आलू। चलो एक से बनवाते हैं, नीचे वाले से बनवाते हैं कीमा आलू, हाँ। ऊपर वाले से बनवाते हैं आलू कीमा। आलू की माँ, ठीक उसके है। बाद देखते हैं। आप बुलाएं, ऊपर से किसी को बुलाएं आप। मैं ऊपर से बुलाऊं भाई? मैं नीचे से बुला देता हूँ किसी को। चलो जी। नीचे से कौन आएगा? कौन है साथ? कौन है आपके? आपके साथ कौन है? कौन है? अकेली अम्मी है आपकी? ये और ये माँ बेटे? बहने आ जाओ। आप आपको कुछ और कर देंगे। अभी आप आए, आप आए, अम्मी के साथ आए। आलू कीमा, कीमा आलू, आलू आलू कीमा, कीमा। कीमा आलू, आलू कीमा, कीमा आलू। चले जी। अच्छा, करशी जामे शीरी, करशी जामे शीरी है घर भर की पसंद, यानी जो बच्चे दूध पीने से भागते हैं वो जामे शीरी मिला रिफ्रेशिंग दूध शौक से पी सकते हैं। अच्छा जी, मैं पी सकता हूँ। मैं भी वही बच्चा हूँ जो दूध पीने से मैं भागता भी हूँ। बहुत भागता था दूध पीने से यार। है ना? और इसके अलावा गोल्डन सन यूएई की मल्टीनेशनल कंपनी इफ्को का ब्रांड है, जो कि पाकिस्तान में कुकिंग ऑयल और बनास्पति बनाने वाली वाहिद मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके अलावा जे डॉट की कार भी शान रमजान का हिस्सा, क्यू मोबाइल की कार भी शान रमजान का हिस्सा। आज के हमारे शान इल्म के विनर को जाएगी क्यू मोबाइल, पाकिस्तान के नंबर 1 ब्रांड मोबाइल की कार, आज के हमारे क्विज कंपटीशन के विनर को। और आज का हमारा ये प्रोग्राम भी है बहुत बहुत खास। आज हमारे प्रोग्राम में एक बहुत खास मेहमान तशरीफ लाने वाले हैं। पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान का सपूत, पाकिस्तान के मोहसिन और पाकिस्तान को दुनिया में एक अजीम तरीन पहचान देने वाली शख्सियत आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारा हिस्सा होंगी। कौन होंगी ये आपको हम ज़रा अगले सेगमेंट में बताएंगे, लेकिन आज का शान रमज़ान में है बहुत ख़ास, इसलिए आप हमारे साथ रहिएगा। ये क्या रास्ते में ही रह गए, किधर रह गई हैं? अच्छा आ गए। अच्छा सिस्टर्स, दोनों बहनें ठीक, आइए तशरीफ लाइए। चले जी। माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। अच्छा वहाँ तो मैंने किसी और को बुलाया था वैसे। चलो खैर ठीक है, अब आ गए हैं तो ठीक है, उनको कुछ ना कुछ लेकिन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये बताएं क्या होता है? आलू कीमा होता है, कीमा आलू होता है, क्या होता है? कीमा आलू होता है। क्या होता है ये? नहीं, आलू कीमा पकाते हैं, आलू कीमा बोलते हैं। आलू कीमा ये आलू कीमा भी कहते हैं, लेकिन आलू कीमा बोलते हैं। बोलते हैं आलू कीमा। जी आलू कीमा। अच्छा, होती एक ही चीज़ है और आलू कीमा बोलते हैं और कीमा आलू बोलते हैं, या होती भी अलग अलग चीज़ें? और क्या क्या है ये? नहीं नहीं, सेम ही चीज़ होती है। लेकिन बोलते क्या है? हम तो आलू कीमा बोलते हैं। पर आपके यहाँ क्या आलू कहते हैं? कीमा बोलते हैं। अब आपने अपना मौके बदल लिया, कीमा आलू। कीमा आलू, पर आप बोलती हैं आलू कीमा। जो पहले मुंह से निकल जाए तो वही बोल लेते। जो पहले मुझसे निकले वही है, बस वही है, उसी को डन करो। और कुछ भी हो तो फिर खा के देखना कैसा है। और अभी हमने फिलहाल तो देख के देखना है, हाँ। मतलब प्रेजेंटेशन सूरत पे मिलेंगे नंबर्स। तो आपने क्या बरसों सवारते रहे किरदार हम, मगर कुछ लोग बाजी ले गए सूरत सवार के। तो बस ठीक है जी। सूरत आपने बनानी है अच्छी सी, और उसके बाद हम जरा फैसला करेंगे कि आज क्या आलू कीमा आलू का विनर कौन है। बिस्मिल्लाह करें जी। और इसी दौरान ज़रा सब कुछ एक मोड चेंज कर लेते हैं ट्रांसमिशन का। कोई एक जरा हमें दिलचस्प सा कोई वाक़या सुना आज दीजिए। बड़ा ही तो अजीब वाक़या है वसीम भाई, अच्छा, बहुत ही अजीब वाक़या। ये जिस ज़माने में मुसलमान हिजरत करके मदीना शिफ्ट हो गए, तो ये खबर पूरे हिजाज में फैल गई कि कुरैश वालों ने अपने ही एक आदमी को निकाल दिया अपने कबीले से। तो मुख्तलिफ कबाइल वहाँ से गुजरा करते थे मदीने के पास से। अब ये वो दौर था, जाहिलियत का दौर था, हाँ, लूट मार आम होती थी। तो ये जो हातिम ताई जिस कबीले से थे, हाँ। उस कबीले का नाम था कबीला तय। कबीला तय, अच्छा, तो ये कबीला अच्छा, तय। अच्छा। तो इसका एक काफिला गुजर रहा था, तो मुसलमानों को हल्का सा शक हुआ कि ये कहीं हम पे अटैक ना कर दें, तो मुसलमानों ने उनको घेर के पकड़ लिया। अच्छा, जब उनको पकड़ के लेकर आए तो उनमें बड़े बेशुमार लोग मुसल्ला थे, और जो उस वक़्त कबीला तय के सरदार थे अदी बिन हातिम, जो कि उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, उनकी बहन भी थी। ठीक। तो जब उनको लेकर आके मुसलमानों का तरीका क्या होता था कि मर्दों को तो मस्जिद नबवी के करीब बांध दिया जाता था, अच्छा। जब उनको ज़रूरत होती थी तो छोड़ दिया जाता। मुसलमान इनको अपनी ज़िंदगी दिखाया करते थे। और औरतों घरों में भेज दिया जाता था। जिन घरों में भेजा जाता था वहाँ के मर्दों को फिर हुक्म होता था कि अब आप दिन मस्जिद में गुजारेंगे, घर नहीं जाएंगे। सही। तो जो ये अदी बिन हातिम की बहन थी, इन्होंने जो 3 दिन गुजारे मुसलमानों के दरमियान, बड़ी इंप्रेस हुई। वो तो अपने दादा परदादा हातिम ताई को पता नहीं क्या समझा करती थी। सही। उन्होंने जाकर वापस अपने कबीले में अदी बिन हातिम, जो कि उनके भाई थे, कहा कि मैं एक ऐसे आदमी से मिलकर आ रही हूँ
کہ جس کے اخلاق کے آگے ہمارے دادا کے اخلاق کی کوئی حیثیت نہیں. وہ ایسا آدمی ہے، ایسا آدمی ہے، ایسا آدمی ہے. تو عدی بن حاتم مدینے آئے، بہت بڑے سردار تھے. آئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے. اب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، بڑا خوبصورت سا لباس پہنا ہوا ہے، اور دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں صرف وہ. اور دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ فقراء اور مہاجرین اور انصار پہننے کو کپڑے نہیں ہیں. اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو اللہ کے نبی بھانپ گئے. اچھا، اب اللہ کے نبی نے 3 باتیں کہیں، غور سے سنیے گا. آپ نے پہلی بات کہی، آپ نے کہا عدی میرے فقراء اور مہاجرین کو دیکھ رہے ہو؟ عدی وہ کیا دن ہوگا کہ جب مسلمانوں کی جماعت دمشق کے قلعے کو گھیرے میں لے لے گی، اور جو ان کا ہراول دستہ ہوگا اس میں علم تمہارے ہاتھ میں ہوگا. تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ نعوذ باللہ ان کو جو مجنون کہا جاتا ہے ٹھیک کہا جاتا ہے. یہاں کھانے کو نہیں ہے اور یہ چڑھائی کرنے کی سوچ رہے ہیں رومنز پر. ٹھیک ہے، تو ممکن ہی دنیا کی سب سے بڑی آرمی. پھر کہا عدی وہ کیا دن ہوگا کہ جب یمن سے ایک عورت لدی پھدی زیورات میں چلے گی، مدینے تک آ جائے گی اور کوئی اس کو چھونے والا نہیں ہوگا. تو عدی بن حاتم کہتے ہیں میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ کیا قبیلہ طے کے مرد سارے مر چکے ہوں گے، کیونکہ یہ تو منج کے لٹیرے تھے. ٹھیک ہے. کہا پھر عدی وہ کیا دن ہوگا کہ چوک میں کھڑا ہوا ایک آدمی اعلان کرے گا کہ ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا، اور ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں نے دمشق کو فتح کر لیا تو عدی بن حاتم واپس آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور کہہ رہے ہیں امیر المومنین مجھے اپنے حبیب کا وہ باتیں یاد آ رہی ہیں کہ عدی جب مسلمانوں کی جماعت دمشق پہ چڑھائی کرے گی تو ہراول دستہ جو ہوگا اس میں علم تیرے ہاتھ میں ہوگا. اے امیر المومنین جیسے میرے نبی نے فرمایا ویسا ہی ہوا. تو حضرت عمر نے فرمایا تو دوسری بات کیا کہی؟ کہا دوسری بات یہ کہی کہ یمن سے جو عورت چلے گی مدینے تک آ جائے گی، کوئی اس کو ہاتھ لگانے والا نہیں ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے قریب آئے حضرت عدی بن حاتم کے، کہا عدی آؤ میں تمہیں اس عورت سے ملواتا ہوں. ارے اس عورت کی طرف لے گئے. اس عورت سے پوچھا تم نے مسلمانوں کو کیسا پایا؟ اس نے کہا ایسا لگتا تھا ایک ماں کی اولاد ہیں سارے. اور وسیم بھائی پھر دونوں حضرات نے کہا اگر ہمارے حبیب کی یہ 2 باتیں پوری ہوئیں تو تیسری بھی پوری ہوگی. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کے دور میں چوک میں کھڑا ایک آدمی زکوٰۃ کا مال لے کر اعلان کرتا تھا ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا، ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. یہاں وسیم بھائی جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات جو اللہ کے نبی نے فرمائی اس کا تعلق تو دعوت سے ہے. صحیح، ٹھیک ہے. لیکن جو باقی دونوں باتیں بتائیں ان کا تعلق سوسائٹی کے اخلاقیات سے ہے. ہاں کہ ایک اخلاق اتنے اچھے اور دوسرے ہر شخص دوسرے کو حق دینے والا تو کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں ہے. آج کا یہ واقعہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. بس اب تو کیا آج 26 رمضان ہو گئی، آج شب 27 ہے، ممکنہ شب لیلۃ القدر، اور آج ہماری خصوصی نشریات رات 10 بجے سے انشاءاللہ صبح تک. تو بس پھر 27 28 29 3 یا 4 اور آج کی رات تو وسیم بھائی بس آج کی رات جو ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں نہ ہوا وہ بہت کچھ کھوئے گا. انشاءاللہ یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جو 25 تاریخ کو جو 25ویں شب میں جیسے ہمارے نعت خوانوں نے اور ہمارے علماء کرام نے اور جو ہماری آڈینس تھی انہوں نے جو سما باندھا ہے، میں نے بڑی بڑی مجلسیں اٹینڈ کی ہیں، میں نے جو روحانیت میں نے وہ 25ویں شب کی مجلس میں محسوس کی وہ میں نے بڑے عرصہ ہو گیا میں نے ایسے کسی مجلس میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آج ماحول مزید پر کیف پر نور اور روحانیت سے بھرپور ہوگا. آج شب 10 بجے سے انشاءاللہ ARY ڈیجیٹل پر. ایک وقفے کے بعد دیکھتے ہیں آل پاکستان نعتیہ مقابلے میں آج کون نعت خوان ہے، کہاں سے تشریف لائے.
آج 26 رمضان المبارک، یعنی کہ آج ہمارے اس آل پاکستان نعتیہ مقابلے کے آخری کنٹسٹنٹ ہیں. آج یہ اس مقابلے کے آخری کنٹسٹنٹ، اور پھر کل آپ کی ووٹنگ کی بنیاد پر یعنی کہ 27 رمضان المبارک کو آپ کی ووٹنگ کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا کہ آل پاکستان نعتیہ مقابلے کا ونر کون ہے. اور ونر کے لیے صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی جانب سے اس کار کا تحفہ ہے. آج کے ہمارے نعت خان کراچی سے ہی تشریف لائے ہیں. حمزہ انور ان کا نام ہے. ان کی نعت کے ختم ہوتے ہی بلکہ ابھی آغاز ہوتے ہی اگر آپ ان کے حق میں ووٹ کرنا چاہیں 8038 پر آپ میسج بھیج سکتے ہیں. طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ لکھیں گے BR اسپیس ان کا نام حمزہ HAMZA اور آپ بھیج دیں گے 8038 پر. جناب حمزہ صاحب بسم اللہ.
اچھے بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ, جزاک اللہ. میں کہ بے وقعت و بے مایا ہوں, تیری محفل میں چلا آیا ہوں, اور آج ہوں میں تیرا دہلیز نشیں, آج میں عرش کا ہم پایا ہوں, اور یہ کہیں خامی ایمان تو نہیں, میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں. ایک ایک شعر, ایک ایک جملہ اسناد کا, سبحان اللہ. اور آپ نے بھی ماشاءاللہ خوب حق ادا کیا, جزاک اللہ, سبحان اللہ. حمزہ انور ہمارے بھائی آج کراچی سے تشریف لائے ہیں. BR اسپیس ان کا نام, HAMZA لکھ کر آپ بھیج سکتے ہیں 8038 پر اگر آپ ان کے حق میں ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو. اور فیصلہ ہو جائے گا کل. آج ہمارے آل پاکستان نعتیہ مقابلے کے آپ آخری کنٹیسٹنٹ تھے. اگر آپ کے حق میں فیصلہ ہوا یا جس کے بھی حق میں فیصلہ ہوا, اس کے لیے صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی جانب سے ہے یہ کار. جنید جمشید صاحب, نعتیہ مقابلہ بھی دیکھیے, بس ایسا لگتا ہے کل ہم پہلے کنٹیسٹنٹ کو بلا رہے تھے, آپ نے شروع کیا تھا, آج ہم آخری کنٹیسٹنٹ کو بلا رہے ہیں. اس کے علاوہ ونرز کے علاوہ باقی حضرات کے لیے بھی بہت سارے انعامات ہیں. جو ہمارے رنر اپ ہیں ان کے لیے ہے گابا نیشنل کی جانب سے 4 ڈور ریفریجریٹر, ایک بائک ہے جنید جمشید صاحب کی جانب سے, ویگا لوبریکنٹ کی جانب سے 1 سال کا آئل کارٹن ہے, کیو موبائل کی جانب سے ٹیبلٹ ہے, اور کیو موبائل کی جانب سے ایک موبائل سیٹ بھی ہے. اور آج اس نعتیہ مقابلے میں شرکت پر آپ کے ساتھ جائیں گے کچھ انعامات, گابا نیشنل سٹیبلائزر, کیو موبائل ٹیبلٹ اور کیو موبائل کے سیٹس. بہت بہت شکریہ اس مقابلہ نعت خوانی میں شریک ہونے کا. یہ انعامات آپ کے ساتھ جائیں گے. کچھ 2 سے 2.5 منٹ ہیں ہمارے پاس, تو کیا ان کا بہترین استعمال نہیں ہو سکتا آپ سے کچھ سن کے؟ آج بس اچھا, آج آپ سے سن لیں. تو پھر رمضان کے الوداع کے حوالے سے ایک شعر پڑھ لیں. ٹھیک. الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے کی ایسی خوشی تھی, تیرے آنے کی ایسی خوشی تھی, جیسے گھر گھر میں شادی رچی تھی. تیرے جانے سے دل رو رہا ہے, ماہ رمضان ہم سے جدا ہے. الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستو, ابھی ہم نے کچھ سوچا کچھ تھا, کر کچھ رہے ہیں. وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ بھی آپ ہی لوگ ہیں. بے شمار لوگ ہم کو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بھئی 27ویں کی رات آنے والی ہے, رمضان شریف جا رہا ہے, کچھ بتائیں ہم کو کہ آج کی رات ہم کو کیا کرنا چاہیے. ہاں عزیز دوستو, ایک بات یاد رکھنے کی ہے بڑی ضروری, ٹھیک ہے, کہ جب آپ نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں نا, اللہ اکبر کر کے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں, تو یاد رکھیے شیطان پیچھے سے فوراً آ جاتا ہے. اب آپ سے باتیں کرے گا, آپ کو ادھر ادھر گھمائے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا, پھر تھوڑی دیر میں آپ سے کہے گا ابے تو کانسنٹریٹ تو کر نہیں رہا, یہ تیری نماز کیا ہے, یہ کیسے قبول ہوگی, اس نماز سے تجھے کچھ نہیں ملنے والا. صحیح. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے, بہت بڑا دھوکہ ہے. خشوع و خضوع کہتے ہیں جی, خشوع و خضوع سے نماز پڑھنی چاہیے. خشوع اور خضوع کا مطلب بھی پتہ ہے کسی کو کیا ہوتا ہے؟ علماء کے پاس جا کر بیٹھے وہ آپ کو بتائیں گے. خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ نے کہا اللہ اکبر یوں کھڑے ہوئے, اب دماغ میں دوسری چیزیں آ رہی ہیں,
जैसे ही दूसरी चीजें आई, जैसे ही वसीम भाई एहसास हुआ कि यार ये मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, फौरन उसको हटाकर फिर अपने आप से कहें मैं अल्लाह के आगे खड़ा हूं। इसको खुशू और खुजू कहते हैं। सही। अपने आप को रिमाइंड कराना कि भाई तू अल्लाह के आगे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बात अल्लाह को इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि अल्लाह पाक फरिश्तों पर फख्र करते हैं और फरमाते हैं। अच्छा, और ये याद रखना, दिल में जो कुछ हो रहा होता है फरिश्तों को उसका पता नहीं चलता वसीम भाई। अच्छा। जी हाँ, सिर्फ एक जात है जो जानती है दिल में क्या हो रहा है। दिलों का हाल सिर्फ वही जानते हैं। दिल में आपने किसी को कत्ल का इरादा किया हुआ है, फरिश्तों को नहीं पता। सही। एक जात है रब, हाँ, जो जानती है दिल में क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब रात को हमने जो कुछ भी करना है ना, कोशिश ये करनी है, सबसे पहले स्टार्ट किस तरह लेना है हमने, रात का इशा जब पढ़ ली उसके बाद 2 रकात नमाज सबसे पहले पढ़नी है, नफिल की, ठीक है। 2 रकात आज रात के कुछ आज बता रात रहे हैं अमाल। आज रात की मैं आपको आज रात के अमाल बता रहा हूं आपको। सही। 2 रकात नमाज आपने पढ़नी है। अब ये 2 रकात नमाज पढ़ने का क्या मतलब हुआ कि जिसने 2 रकात नमाज, आज अगर लैलतुल कद्र की रात हुई और किसी ने 2 रकात नमाज उस लैलतुल कद्र की रात में पढ़ ली, उसको लैलतुल कद्र मिल गई। वाह। लैलतुल कद्र मिल गई, इसका मतलब मालूम है क्या है? 1000 महीनों की इबादत का सवाब उसके नामा अमाल में लिख दिया गया। 1000 महीने हो गए उसके। और मुझे करेक्ट कीजिएगा, सूरह कद्र में भी यही नहीं लिखा ना कि 1000 महीने की रातों जितनी 1000 महीने की रातों से ज्यादा बेहतर है? असल में जब हम नहीं कहते हजारों गुना, हाँ, तो अरबों में यकीन करिए जब आप ये सुने ना, जब आप सुने 70 गुना, इसका मतलब ये होता है Infinity. इन्फिनिटी। Unlimited. 1000 गुना, हाँ, 50 इसका मतलब 1000 नहीं है, हाँ, इसका मतलब है न्यूमरस, अनलिमिटेड। ठीक है। और अल्लाह के यहां कोई हिसाब नहीं, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। भाई अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं, जब वसीम भाई अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं, मेरे बंदे तू माफी मांग मांग के थक सकता है, हम माफ करके नहीं थकेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तू एक गुनाह को कर कितनी बार कर सकता है? 1000 दफा कर सकता है, तो 1000 दफा माफी मांग ले। अब शैतान कहेगा तू 1000 दफा कर चुका है, ये तो कोई चांस नहीं है, बस कर, माफी मांग रहा है बेगैरत। लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं, उसकी ना सुनना। तुम माफी मांग मांग के थक जाओगे, हम माफ करके नहीं थकेंगे। इसका मतलब ये है कर मांगते रहना। एक अल्लाह वाले के पास एक आदमी गया, हजरत मैं जब गुनाह करता हूं फिर माफी मांग लेता हूं, जब गुनाह करता हूं फिर माफी मांग लेता हूं। तो हजरत ने कहा बेटा मांगते रहो, मरोगे तो एक ही गुनाह के साथ जाओगे ना। वाह, मरोगे तो एक ही के साथ जाओगे ना। जितनी बार करो मांग लो, क्योंकि माफी अल्लाह से ये एक ऐसी दुआ है फौरन कबूल हो जाती है। अभी दिल में आती है, दिल में आती है अभी और कबूल हो जाती है। एक वाकया याद आ रहा है मुझे वसीम भाई, एक बनी इसराइल के एक नौजवान का वाकया है कि लोगों ने उसको नाराज होकर, वो इतनी कत्ल गारत और फितना करता है, लोगों ने उसको शहर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, उस जमाने में शहर से बाहर निकालने का मतलब होता था डेथ। तमाम वसाइल से दूर, सहूलियात से दूर, सब हर चीज से दूर, आप गए, सोशल बाइकॉट, सोशल मर गया वो तो, क्यों जंगल ही होता था बाहर। सही। अब जो वो बाहर निकला, जंगल गया, तो अब उस थोड़ी देर बाद कुछ ऐसे में बीमार हो गया। हट धर्म इतना था कि माफी भी नहीं मांगी, वापस भी नहीं गया। जब उसको ये लगा ना कि मौत के पंजे ने अब उसको गिरफ्त में लेना शुरू किया, उस वक्त उसको अल्लाह याद आया। अल्लाह का भी याद आया जी, जब मौत ने उसको आकर पकड़ा। अब उसने कहा या अल्लाह, सुना है जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हैं, सुना है। अब देखें मैं किस हाल में हूं, मैं जाने वाला हूं। अगर तो मुझे सजा देकर आपकी इज्जत में इजाफा हो जाएगा तो दे दें, और अगर मुझे माफ करके आपकी बादशाही में कोई कमी नहीं आती तो मुझे माफ कर दे। देख मैं किस कसमापुरसी की हालत में जा रहा हूं। उसने ये कहा और उसकी जान निकल गई। अल्लाह ने वक्त के नबी को वही भेजी, मेरा एक वली जन्नत में जंगल में पड़ा है, मेरा एक वली जंगल में पड़ा है। अगर जाओ जाके उसकी नमाज जनाजा पढ़ो और तमाम शहर में ऐलान कर दो कि जिसने अपनी मग़फ़िरत करवानी है जाके उसकी नमाज जनाजा पढ़े। अब लोग हैरान, भागे सीधे वहां पर। अब जो जाके देखा तो इसी को तो बाहर निकाला था, इसी को तो बाहर निकाला था। अब सुनो क्या हुआ।
नबी ने कहा या अल्लाह ये तेरा वली? अल्लाह पाक ने फरमाया जो आप देख रहे हैं वो भी सच है और जो हमने फरमाया वो भी सच है, तुम लोगों ने तो उठा के बाहर फेंक दिया इसको। हाँ, इसने उस हाल में हमें कहा कि अल्लाह जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे नबी ये बड़ा कमजर्फ निकला कि इसने मरते वक्त सिर्फ अपनी मगफरत मांगी। मुझे मेरी किबरियाई की कसम कि अगर उस वक्त ये सारी इंसानियत की भी मगफरत मांगता हम सबको माफ कर देते, ठीक है। तो आज हमने अपने लिए भी मांगना है और सबके लिए मांगना है, माफी 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 अल्लाह से, ठीक है। अब जब आप बार बार माफी मांगेंगे दिल की कैफियत बनना शुरू हो जाएगी, उस कैफियत पर अल्लाह फैसला करेंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा ना या रसूलल्लाह शब कदर को क्या पढ़ूं, तो आपने क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, तुहिब्बुल अफ़्वा, आपको तो माफ करना बहुत पसंद है, फ़अफ़ु अन्नी, सबसे पहले मुझे माफ कर। तो खूब इस्तिग़फ़ार, खूब इस्तिग़फ़ार, ठीक है। और अपने दिल की हिफाजत करनी है। दिल की क्या करनी है? कोई ड्रामा नहीं देखना, खुदा के वास्ते कोई गाने बजाने आज की रात ना सुनना, ताकि जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ आप सुन रहे हैं, आप उसकी दिल में हिफाजत कर सकें। अज़कार पढ़ो, 3 तस्बीहात बताता हूं मैं। तीसरे कलमे को पढ़ना कम से कम 100 दफा, एक इस्तिग़फ़ार की तस्बीह कम से कम 100 दफा, एक दुरूद शरीफ कम से कम 100 दफा। कोशिश करके रात को सूरह वाक़या जरूर पढ़ लेना। जो सूरह वाक़या का एहतमाम करता है उसके घर में कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं होती। सूरह वाक़या का एहतमाम करना और फजर से पहले पहले सूरह मुल्क पढ़ लेना। जो सूरह मुल्क का एहतमाम करता है उसको कब्र का अजाब कभी नहीं होगा, अल्लाह कब्र का अजाब मौकूफ कर देंगे। आज का दिन ख़त्म होने से पहले पहले यासीन पढ़ के जितनी दुआएं करेंगे कबूल होंगी, कि यासीन जो है वो सूरह शिफा भी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक आपने फरमाया कि मेरी दिल की ख्वाहिश है कि ये सूरत हर मेरे 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 उम्मती के दिल में हो। और सूरह यासीन के बारे में फरमाया कि ये कुरान का दिल है, इसको मांग के जो दुआ होती है वो कबूल होती है। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया है, इतना भी कर लें, इतना भी कर लें। फजर से पहले इशा और फजर के बीच में कम से कम 2 रकात पढ़ लेना, ताकि अगर आज शब कदर है तो आपको वो मिल जाए। सूरह यासीन, सूरह वाक़या, सूरह मुल्क और ये 3 तस्बीहात मांग के मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है काम बन जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, ये तो बहुत अच्छा आज रात के आपने अमाल बता दिए। और अब ज़रा जाते जाते कुछ यहाँ भी फैसला हो जाए, कुछ अच्छा वसीम भाई, आलू कीमा आलू का भी फैसला हो जाए कुछ जाते जाते, कि किसने कैसा बनाया है और क्या बनाया है। अरे वाह, ये तो लड़ाई ही दोनों ने कमाल किया है भाई। हाँ भाई दोनों का ही बहुत अच्छा लग रहा है, फैसला बहुत टाइट होने लगा है भाई। चले जी, दिखाएं भाई, दोनों दिखा दें। ये बन रहा है फिर या मुझे उठाना होगा? नहीं, अच्छा पहले मैं दोनों दिखा दूं एक दफ़ा। कैसे दिखाऊं यार, ये तो बहुत भारी है, बहुत गर्म है, मतलब भारी नहीं। इस सेगमेंट में मुझे हमेशा वेटर वाली फीलिंग आती है। हाँ, और आगे इतने और अच्छे मजे में दोनों ही जीत जाए अल्लाह। ठीक है भाई। अच्छा, अब जनाब देख लिया आप लोगों ने दोनों। अब जिनके ख्याल में ये भाई, इसका बताओ फ्रेम ठीक बनाया हुआ मैंने या ऊपर नीचे करूँगा? हाँ हाँ, जिसका भी है ये अच्छा। और जिनके ख्याल में ये बेहतर है, ये यार दोनों ने इतना खूबसूरत बनाया यार। ये किसका है? ये आपका है, और तालियां भी ज्यादा हैं आप ही के हक में माशाअल्लाह। तो आप आज का शान दस्तरखान सेगमेंट जीत गई हैं। और आपको पता है आपके लिए क्या इनाम है? जीता कौन? हरगिज नहीं। कह रही दोनों तालियां एक जैसी नहीं थी वसीम मदामी, हरगिज भी नहीं। मेरे कान खराब है क्या? फर्क था, एक वाज़ेह फर्क था। रनर अप के लिए है ओसाका रिचार्जेबल फैन आपके लिए, और आपके लिए है ज़ैनब कुकिंग ऑयल, ठीक है जी, की जानिब से एक बाइक का तोहफा है आपके लिए। शुक्रिया। अच्छा जी, ये देखें आप हैं, फरमाइशी हम दोनों कजन है ना, अलग अलग रहते हैं तो एक बाइक में से आधा रख हाँ लेंगे। नहीं, एक बाइक आपकी, वो गाड़ी ले जाएं आप। मुझे दे दीजिए गाड़ी। हाँ। मुझे दे दीजिए। भैया आ जाते, एक पहिया
ठीक है ना? जी, जी, अब जी। लड़ाई नहीं कर रहे आप लोगों ने आपस में? नहीं, कौन गाड़ी लेगा दो भाई दे रहे हैं ना। एक फैसला करें, कौन लेगा भाई? आपने बहनों में फूट डाल दी अब। दोनों को दे दीजिए, हैं? दोनों को जरूरत है, एक अगला पहिया एक पिछला पहिया ले जाए। दोनों को जरूरत है। मेरे बेटे की है लेकिन बहुत पुरानी है, आए दिन खराब होती रहती है। वो जी। मुझे सजेशन आ रही है वैसे क्या? उधर से प्रोडक्शन रूम से सजेशन आई कह रहे हैं एक पहिया आप ले- एक पहिया एक को दे दें, एक पहिया एक को दे दें। अभी तय करवाते हैं, ब्रेक में तय करवाते हैं। शुक्रिया। इसके अलावा जनाब वीगा लुब्रिकेंट का ऑयल है और रनर अप के लिए ओसाका रिचार्जेबल फैन। बहुत बहुत मुबारक दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।